बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर। उम्मीद करना जी सारे भरा ठीक हो ते अल्लाह ताला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ठीक रखे जी। ਤੇ जिस तरह कि तुहानू पता है कि अफवाह चल रही है जिस तरह कि दरिया चनाब दी हुण खत्म हो गई है क्योंकि ट्रेंड 1-2 दिन चलदा ठीक है। रेत तुसीं सामने वेख सकदे हो। अज जनाब 5 अक्तूबर है 10वां महीना 2025 ठीक है। ਤੇ डिटेल जी अलहमदुलिल्ला मुकम्मल तौर पर जी असी कढ़ ली अपने फोन से तुसीं वेख सकते हो। महकमा इरीगेशन की ठीक है जी, चेक कर सकते हो मुकम्मल तौर पर। ये जी डिटेल है 5 अक्तूबर की, यह तुहानू वॉइस ओवर की शक्ल च लभेगी। तो जिस तरह कि तुहानू पता है कि काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मेरे को पईयां ने फ्लड अपडेट दे सीजन दी, जो फ्लड आया सी उदों दियां। एक तो डाटा खत्म हो जाए मोबाइल के विचों, ते दूसरे नंबर ते तुहाडे कोल जिहड़ी माड़ी मोटी जी अपडेट है ये तुहानू लभ जाएगी पूरे पाकिस्तान दे दरियावां दी ठीक है जी। तो लो जी फिर अपडेट करने शुरू। तो वीडियो नू ज़्यादा से ज़्यादा भरा जिहड़े वो शेयर कर छड़ियो ठीक है। जिहड़े चैनल ते नवे हो चैनल नू सबसक्राइब कर दिओ। जिहड़े टिकटॉक अकाउंट ते मेरी वीडियोज़ वेख रहे हो वो टिकटॉक अकाउंट नू फॉलो कर लिओ जी। अपडेट जी शुरू करने दरियाए सिंध, फिर दरियाए झेलम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी, दरियाए सतलुज, जेड़े तरीके ना दसे ने इसे डिटेल दे नाल ही तुहानू अपडेट दी जाएगी। तरबेला डैम दे कोल पानी है 72,000 ते खराज 91,500। कालाबाग कोल पानी है 87,973 ते अखराज 81,793। चश्मा बराज को पानी है 93,094 ते 87,494 का अखराज। तौसा बराज को पानी है 88,074 ते 74,574 का निकास। गुड्डू बराज को पानी 1,10,183 ते 95,415 का निकास। अगे जी सखर को पानी 1,16,898 ते 75,348 का अखराज। कोटरी को पानी है 1,01,141 ते अखराज 83,771 का। अगे जी नशहरा केपी के मकाम ते पानी 10,500 ते 10,500 का निकास। मंगला डैम दरियाए झेलम 10,000 निकास 9,000। दरियाए झेलम रसूल बराज 5,300 ते अखराज 0। अगे जी दरियाए चनाब मराला दे मकाम ते मराला दे मकाम ते पानी है 29,226 16,826 का निकास। हानकी को पानी है हानकी जिहड़ा वे 21,790 ते 14,768 का निकास। अगे गल कर लेने ऐड कादराबाद दी ते उत्थे पानी 11,953 ते निकास 0। चन्योड़ दे मकाम ते पानी है 2,274 ते 2,274 का निकास। ऐड त्रिमू को पानी है 10,645 ते निकास 0। ऐड पाइना को पानी है 34,844 ते निकास 18,954। दरियाए रावी जस्टर दे मकाम ते पानी की सतह थोड़ी जी अप हुई है 26,800 20,000 तो उठ के 26,800 का निकास। शदरा को पानी है 22,269 ते 22,269 का निकास। ऐड बल्लो की इत्थे पानी बल्लो की जांदा वे रिवर चनाब दा, उत्थे पानी 48,115 ते 28,465 का निकास। ऐड सदनाई ते अगे क्योंकि पानी पाइना दे टुर जांदा वे दरिया चनाब विच, उत्थों ना पानी 0-0 कर छड़िया। ऐड सदनाई को पानी 15,500 ते निकास 0। दरिया सतलुज गंडा सिंह दे मकाम ते पानी 10,094 ते 10,094 का निकास। ऐड सुलेमान की 20,225 ते 9,267 का निकास। ऐड इस्लाम 17,911 ते 15,481 का निकास। ये पूरे पाकिस्तान के दरियावां की तुहानू अपडेट दे दी है। तो बाकी तुसां टाइटल पढ़िया वेख लिया कि बंदा अगर इस दुनिया तो टुर जे तो क्या उन्होंने 2 दिन रख सकने आ। ये बारे ही तुसां लाजमी दसना है कि अगर कोई बंदा इस दुनिया फानी तो चला जाता है अपने मालिक हकीकी नू जा मिलता है तो क्या ओदा जे कोई बाहरों किसी बंदे ने आना हो तो क्या ओदा जनाजा असी लेट कर सकने आ। फॉर एग्जाम्पल उहदे जनाजा हो जाता 2 4 5 6 घंटे के अंदर अंदर आम रूटीन दे ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे 8 घंटे कर
क्या वो मैयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਨੇ ਆ 2-4 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਲਾ ਆਵੇਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈयत ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਵੇ ਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਲੇਟ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾਣੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਮੈयत ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਉਸ ਮੈयत ਤੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲੇਟ ਦਫਨਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਫਨਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲੇਟ ਦਫਨਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਫਨਾਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਾਬ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਰਾਏ ਕਰਮ 2 ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰ ਕੱਲਾ ਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 2 ਭਰਾ ਤੇ ਆਈ ਬਾਹਰ ਸਨ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 3-3:30-4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਆ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਸਨ 6-7 ਘੰਟੇ ਰੂਨਾ ਬਾਦੂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿੱਕਿਆ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਆਏ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੁੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗਾਲਬਨ ਪਹੁੰਚੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੱਟੇ ਛੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਵੇਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਫੀ ਮਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ।